you go for interview, practice 100 times, look into the mirror. When you smile, your eyes must smile. जेव्हा तुम्ही हसाल ना, डोळे हसले पाहिजे. आता कसं तुम्ही मनानं हसायले, या आता कसं होतं बघतो मी तुम्हाला सांगतो इंटरव्ह्यू मध्ये. I tell you, when you open the door, knock, 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 may I come in, sir? तिथं बसलेला मूर्ख नाहीये, तिथे रिजेक्ट करतो. हे गाडा कुठं आलं? तुमच्या वडिलांना विचारा, आईला विचारा, कळतंय. याच्यासाठी ह्याच्या अर्थ माणूस लागत नाही. सो लुक एट दैट सरदार जी, वो पंजाब से गाड़ी चलाते आता है, 4 दिन से उसके पास कपड़े नहीं रहते, वही ड्रेस पहन के आता है. ओके, लुंगी तहमद और लंबा गाड़ी महिला. बट वेन ही जंप्स आउट ऑफ द ट्रक, ही वॉक्स लाइक ए टाइगर. हम जलते साला उससे, हम जलते बोलते पापा जी का तो ये डायबेट. क्यों? हम चोर कैसे चलते? So listen, what I'm talking to you is most important. When you talk, your shoulders should be broad. When you walk, your shoulders should be broad. Chin should be up. या माणसाला अभिमान आहे स्वतःचा. He is prepared. He is rehearsed. However good knowledge you have. Biological problem आहे. बघा मी तुम्हाला सांगतो, छोट्या छोट्या गोष्टीकडे लक्ष देऊ नका. मी तुम्हाला सांगतो, गेलो. So when we are attempting something, we must understand what is important. However intelligent you are, however good knowledge you have, and whatever skills you have, if you don't know to present, it is zero. It is zero. So I'll tell you, आजकल इतना सुविधा हुई है, मोबाइल आ गए हमारे पास में, अजीब अजीब हरकतें करते हैं मोबाइल से. उसके बजाय यू जस्ट शूट योर सेल्फ एंड सी हाउ यू वॉक, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, एंड प्लीज सी हाउ यू टॉक. What is the speed of your delivery of a dialogue? What is the intensity when you speak? Yes, what is your body language? Because your body language speaks 70%. 30% you can speak through your mouth. Your eyes should radiate. Your voice should have emotion, rise and fall. And your face should have a nice smile. Now all this you put into one particular jacket. That is a product company is looking out for. त्या product साठी बघत आहेत हे लोक. Open the door, knock the door and say, good morning sir, may I come in? Walk nicely. Fine. And when you walk, when he asks you to sit in the chair and occupy complete chair. Your back should rest on the back like you're sitting. And keep your hands on your lap. Look directly into the eyes. And such a power eye has, you know. Because मी तुम्हाला पुन्हा सांगू इच्छितो, आपण जे बोलतो त्याच्यापेक्षा जास्त शरीराचे स्पंदन बोलतात. काही बघा तुम्ही कॉलेजमध्ये बघितलं असेल, एखादा असंच कोणीतरी भेटतो आणि ऑटोमॅटिकली मित्र का सिंपल थिंग है, त्याला स्माइल करता है. पीपल हु स्माइल बिकम फ्रेंड्स. उसको ऐसा देखो वो गुस्सा खदानता था. So look into the eyes, your eyes are smiling, his eyes are smiling. Don't look at the girls like that. तुम्हाला तेवढंच येतं सांगतो. So look at the boys and make friends. नहीं दोस्ताने वाला नहीं. And when you meet a boy or a friend, please shake your hands web to web. हाँ याला web म्हणतात. Shake your hands like a man.
लागतं ना मर्द. And don't shake 3-4 times. And while you're shaking the hand, look into his eyes. Automatically his hand goes down. Means he has accepted. This is called internal body language. Internal body language. Subconscious vibrations of your soul. So you create those subconscious vibrations in the interview chamber too, because the person sitting there is also a human being. त्यालाही कळत नाही मला का आवडतं हा माणूस. ते वैचारिक देवाणघेवाण वेगळं आहे, पण बॉडी स्पंदनांचं देवाणघेवाण, दॅट्स द रिझन इट इज सेड असं म्हणतात. हे कॉर्पोरेट मध्ये फेमस आहे. इंटरव्ह्यू 10 सेकंदात बनतं बिघडतं. येस, फर्स्ट 10 सेकंड्स. पहिले 10 सेकंड गेलं. कितीही आपण ऑब्जेक्टिव्ह व्हायचा प्रयत्न करा. ऑब्जेक्टिव्ह समजेल ना? ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे लॉजिकल, तर्कसंगत. माणूस सब्जेक्टिव्ह होऊन जातो. काहीतरी आवडतच, कारण आपण माणसं. सो देर आर 2 काइंड्स ऑफ इंटरव्ह्युअर्स अँड इंटरव्ह्यूज. जे लोक कोणतीही नोकरीमध्ये जातात आणि नोकरी घेऊन येतात, का माहिती का? त्यांना मिमिक करता येतात आपले व्हायब्रेशन्स. शरीराच्या स्पंदनाशी त्यांना खेळता येतं. They know how to hide their real features and bring out new features. So they know how to act. So मला सांगायचं तुम्हाला असं आहे की we have mirror at home. हम बाल जमा जमा के फोड़ देते उसको. नहीं यार, try and understand. सगळ्यात मोठा प्रश्न आपल्याला स्वतःला समजायचा आहे. स्वतःला समजा. You must understand your own self, thyself. Because when you understand your own self, then you can control, like burette and pipette में ऐसा अपन calibrate करते हैं. When you use your body language, it should be controlled. It should not go above, it should not go below. It should be exact. It should go beautifully. Exactly. So coming back, interview, when we give, the person is looking out for something, you have something. If it is synchronized, you hit. Now there are two, 3 factors which are very important. As I said, CV is very important. Presentation is very important. Third, very important, लोक थोडंसं मिस करून जातात त्याला. आपल्याला सवय नसते, घरी शिकवत नाही. कोणीही काहीही बोलत असताना ईश्वराने आपल्याला 2 कान दिले. मस्त ऐकत असलं असतं. UFO सारखं का असतात त्याला? वी डोंट हॅव टू हिअर द क्वेश्चन्स, वी हॅव टू लिसन द क्वेश्चन्स. इंटरव्ह्यू घेणारे शाणे असतात. ते अशा प्रकारचे प्रश्न करतात की एकदा सांगितल्यानंतर बहुधा समजत नाही कॅन्डिडेटला. मग आपलं काम आहे ते पूर्ण समजून घ्यायचं. पुन्हा आपल्याकडे एक विचित्र मानसिकता आहे, मॉडेस्टी ज्याला म्हणतात. काय वाटेल की त्याला विचित्र आपल्या मराठवाड्यातच आहे. सो यू मस्ट चेक. जे तुम्ही सांगत आहे मी समजत आहे कसं बरोबर, तेव्हा उत्तर द्यायचं. नाही तर त्यांनी विचारलं काकाचं नाव काय? गंगूबाई. आता काय वाटतं विचारणार? तुम्ही बरोबर दिलं उत्तर, तुम्हाला वाटतं, पण त्याने ऐकल्यानंतर काय वाटतं? ही गेट्स इंटिमिडेटेड. मी विचारलंय का नाही नालायक काय मग सांगतोय. सो यू लॉस्ट युअर चान्स. सो प्लीज रिमेंबर देर आर इम्पॉर्टंट थिंग्स टू बी लर्न. आपल्याकडच्या भागांना अंडरलाईन करायचं मी जे सांगत आहे. कर्टसी म्हणजे शालीनता. शालीनतेने विचारा, सर मला समजलं नाही, पुन्हा एकदा सांगाल का कृपया करून. इंटरव्ह्युअरला ट्रेनिंग देण्यात येते की 10दा सुद्धा विद्यार्थ्यांना विचारलं तर तुम्ही हा उत्तर समजून त्याला देऊ द्या आणि त्याला तुम्हाला जास्त मार्क मिळतात. उगीच करू नका, पण नाही समजलं तर डेफिनेटली विचारलं. येस, यू मस्ट आस्क. कारण त्याचे प्रश्न
मग आपल्याकडे इंग्रजीचा प्रॉब्लेम एक पहिला, दुसरं ते त्यांचं ऍक्सेंट चांगलं असतं, आपल्याला समजत नाही काय बोलायला. तर विचार, मला असं समजलं त्याला इंग्रजीमध्ये म्हणतात पॅराफ्रेसिंग. काय म्हणतात? पॅराफ्रेसिंग. पॅराफ्रेसिंग म्हणजे तो वाक्प्रचार पुन्हा उच्चारायचा आणि विचारायचं, सर हे तुम्ही म्हणलं, हे मला समजलं, बरोबर आहे का? येस, देन आन्सर. सहज तुमचं इंटरव्ह्यूमध्ये सिलेक्शन होतं. कारण पुष्कळदा आपल्याला समजत नाही, त्याने प्रश्न विचारतात आपण त्याच्या अंगावर चढून जातो. हो, काही लोकांना ओव्हर कॉन्फिडन्स असतं, काही लोक ऐकतच नाही. सो यू मस्ट अंडरस्टँड व्हॉट इज ही आस्क्ड. यू मस्ट अंडरस्टँड दॅट. Understand and answer. Second important thing, if you don't know the answer, don't try to cover up. इंटरव्ह्यूअर सुद्धा माणूस आहे, त्यालाही सगळं माहीत नसतं. जस्ट से आय एम नॉट एबल टू आन्सर. आय एम नॉट एबल टू आन्सर म्हणजे मला उत्तर देता येत नाहीये, मला माहित नाही असं होत नाही. आय कांट आन्सर करू नका, मी गाढव म्हणतो त्याचा अर्थ. आय कांट आन्सर म्हणजे माझ्यामध्ये क्षमता नाहीये उत्तर द्यायची. आय एम नॉट एबल टू आन्सर म्हणजे मला जमत नाहीये उत्तर द्यायला. काही कारण असू शकतं आणि ते अप्रिशिएट करतात त्या गोष्टीला की हा माणूस खरा आहे, सत्य बोलणार आहे. कारण बघा, नेहमी कंपनी, आमच्या कंपनीसारखे कंपनी एवढी चांगली ट्रेनिंग देतात की कोणत्याही माणसाला ते टेक्नॉलॉजीज करून टाकतात. कारण त्यांच्याकडे फार मोठं त्यांचं ऑर्गनायझेशन असतो, R&D फार मोठं असतं, त्यांच्याकडे ट्रेनर्स. पण त्यांना काय हवं असतं? सुपीक जमीन. त्यांना हवं असतं चांगला